کراچی میں پانی اور مرمتی منصوبوں کے لیے 85.5 ارب روپے مختص۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ ورکس اینڈ سروسز کے 620 منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ چیف سیکریٹری کو تمام اسکیموں کے لیے بروقت فنڈز جاری کرنے کی ہدایت۔ خواتین کے لیے الیکٹرک بائکس کی تعداد بڑھانے کی بھی منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ کورنگی کازوے پل، انڈر پاسز اور لیاری ٹرانسفارمیشن منصوبے تکمیل کے قریب ہیں۔ پانی کی کمی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ وزیر آبپاشی جام خان شورو کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی K4 CC لائننگ سندھ بیراج امپرومنٹ پروجیکٹ فیز 2 منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ۔ ہدایت کی جامعات اور ارد گرد کے علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ تمام منصوبوں کی بروقت اور معیاری تکمیل یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی ہدایات ہے کہ کراچی کو ایک ماڈرن اپ ٹو ڈیٹ اور انفراسٹرکچر کے حساب سے بالکل ایک پرفیکٹ شہر بنا کے ہم نے رہائشیوں کو ہم نے سروسز فراہم کرنے، تو اس لیے سندھ گورنمنٹ نے پھر یہ اعلان کیا ہے کہ اربوں روپے کی لاگت کر کے انشاءاللہ کراچی کا پورا جو انفراسٹرکچر ہے، جتنے بھی روڈز ہیں، ان کو پھر ریپیئر کیا جائے گا۔ کراچی کی تعمیر نو کے لیے 25 ارب روپے کی منظوری۔ 315 گلیوں اور 60 بڑی سڑکوں کی اثر نو تعمیر ہوگی۔ ترجمان سندھ حکومت نادر گبول نے واضح کیا، بلاول بھٹو کی ہدایات پر شہر کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں سوئی گیس پائپ ڈالنے کی وجہ سے کھدائی کی گئی۔ سمندر سے گہری، پہاڑوں سے بلند دوستی۔ چین کا شہر قائد کو 58 جدید اسٹریٹ لائٹس کا تحفہ۔ چینی کانسلیٹ میں MOU پر دستخط کی خصوصی تقریب۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی شرکت۔ چینی کانسلیٹ کی جانب سے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو اسٹریٹ لائٹس کا ڈونیشن دیا گیا۔ میئر کراچی پاک چین باہمی تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے پرامید۔ کہا، شہر کی سڑکوں پر روشنی، سیکیورٹی اور شہری سہولتوں میں واضح بہتری آئے گی۔ نارتھ کراچی سیکٹر 71 میں سہولیات کا فقدان۔ اقرا یونیورسٹی روڈ پر فراہمی نکاسی آب کے ناقص انتظامات۔ سڑک جوہڑ میں تبدیل، 12,000 طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ سیوریج لائنوں کی تبدیلی بھی ادھوری چھوڑ دی گئی۔ کورنگی کازوے ندی کی سڑک کھنڈر میں تبدیل، ندی کی حفاظتی دیواریں بھی ٹوٹ گئی۔ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے ڈکیتیاں معمول بن گئی۔ علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات۔ بجلی 65 پیسے سستی۔ نیپرا میں سماعت مکمل۔ نیپرا نے اکتوبر کے لیے فوڈ پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست پر سماعت کی۔ فیصلے کا اطلاق کہ الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ عالمی سطح پر ایندھن سستا ہونے پر صارفین بلوں میں فائدہ اٹھائیں گے۔ فلمی اور میڈیا پروجیکٹس کی رفتار اب فاسٹ فارورڈ موڈ میں۔ شرجیل انعام میمن کا بڑا ایکشن۔ میڈیا پروڈکشن کو اپ گریڈ کرنے کا حکم۔ نوجوان فلم ساز اب ہوں گے فرنٹ لائن پر۔ فلم میکرز تیار رہے۔ شرجیل میمن کا تخلیقی ٹیلنٹ کو گرین سگنل۔ عوام کو وہ دکھائیں جو ترقی کی اصل تصویر ہے۔ محکمہ اطلاعات کو ہدایت، تخلیقی مواد کے ذریعے ترقیاتی اقدامات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے۔ یہ جو کام ہوا ہے کہ 1000 لوگوں کو دنیا کے 142 ملکوں سے بلا لینا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی آدمی 142 ملکوں کے نام بھی نہیں لے سکتا یہاں پہ۔ اگر میں کہوں کہ نام لے کے بتائیں تو کوئی نہیں لے سکتا، لیکن شاہ صاحب نے یہ کر کے دکھایا کہ 142 ملکوں سے لوگوں کو بلا لیا ہے۔ یہ جو آرٹس کونسل ریفارم ہوا ہے پچھلے 10 12 15 سالوں میں، اس کو ایک بہت بڑا اچیومنٹ سمجھتا ہوں۔ عالمی ثقافتی میلہ۔ صوبائی وزیر سعید خانی نے آرٹ نمائش کا افتتاح کر دیا۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ، آئس لینڈ اور مڈغاسکر کے مصوروں کی خصوصی شرکت۔ مصور شاہد رسام، فاروق شہاب سمیت فن مصوری سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ بین الاقوامی مصوروں کے بنائے فن پارے توجہ کا مرکز۔ ورلڈ کلچرل فیسٹیول میں بنگلہ دیشی فلم میاں مانوش کی نمائش کی گئی۔ تھیٹر پلے دی انوائس میں سیاست اور ثقافت پر طنز پیش کیا گیا۔ فنکاروں نے شائقین سے خوب داد سمیٹی۔ کراچی میں 32 روز میں 94,000 سے زائد چالان۔ سرکاری گاڑیوں اور وہیکلز کو جرمانے۔ ٹریفک پولیس حکام کا چالان سے بچنے کے لیے قانون پر عمل درآمد کا مشورہ۔ جماعت اسلامی نے سندھ اسمبلی میں ای چالان کے خلاف آواز اٹھا دی۔ کہا، ای چالان کے خلاف نہیں،
शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक होना चाहिए। खराब सड़कों पर चालान जुल्म करार, फीसों में कमी का भी मुतालबा। कराची में तो सड़कें ही मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा ई चालान क्यों रखा गया? लेकिन जमात इस्लामी चालान और ई चालान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये होना चाहिए। लेकिन ई चालान में जो है वो कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारी ज़्यादा रखा जाए, तो मुनासिब रखना चाहिए। शहर कायद का पोटेंशियल दुबई से ज़्यादा। कराची अलग सूबा होगा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 7 नए सूबे बन सकते हैं। बलूचिस्तान में 8 नए सूबे बन सकते हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब, बोले नए सूबे ना बनाए तो इसके नतीजे निकलेंगे। पोलियो वर्कर्स के लिए बर वक्त खाना, मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत, फलाही इदारों और ज़िला इंतजामिया के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। DC सेंट्रल ऑफिस में तकरीब, कमिश्नर कराची हसन नकवी, डिप्टी कमिश्नर तोहा सलीम की शिरकत, टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ, रहनुमा बोहरा कम्युनिटी मुर्तज़ा नजमुद्दीन, नुमाइंदा सलानी वेलफेयर अफजल चामड़िया की शिरकत। ख़वातीन पोलियो वर्कर्स के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाएगी। फील्ड में ही बर वक्त खाना भी फराहम किया जाएगा। 2 टाउन्स की जिम्मेदारी बोहरा कम्युनिटी ने ले ली। I rise to move a motion that the Government Bill number 20 of 2025, a bill to amend the Sindh Boards of Intermediate and Secondary Education Ordinance 1972 may be taken into reconsideration by the Assembly at once. The motion is that the Government Bill number 20 of 2025, a bill to amend the Sindh Boards of Intermediate and Secondary Education Ordinance 1972 may be taken into reconsideration by the Assembly at once. Those who are for the motion may say ayes. Aye. Those who are against it may say no. Ayes have it, the ayes have it, and the motion is carried. सिंध असम्बली इजलास में मुतादिद बिल मंजूर। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल मंजूर। ज़रा इनकम टैक्स तरमीमी बिल ज़ियाउल हसन नंजार ने पेश किया। मुराद अली शाह की भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की शदीद मज़म्मत, वाज़ेह किया। मुस्लिम लीग सिंध चैप्टर ने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी। भारत की बुखलाहट 9 मई के बाद शुरू हुई। हम कंडेम करते हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान को। हम बड़ी क्लैरिटी से बताना चाहते हैं कि सिंध Integral. है और हमेशा रहेगा पाकिस्तान का हिस्सा। तो ये बौखलाहट 9 मई के बाद शुरू हुई जो उनको इबरतनाक शिकस्त दी पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने हिंदुस्तान को। सिंध आज की हकीकत नहीं है। सिंध आज से 6000 साल पहले जितनी इंसानी तारीख पे जितनी भी किताबें लिखी गई है, जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री आज जो मौजूद है, सरफेस्ड है दुनिया में, दुनिया का पहला किताब ऋग्वेदा वो इसी सिंधु के किनारों पे लिखा गया। पर्शियन का रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो उन्होंने प्रोनाउंस किया हिंदू, सीन की जगह पे उन्होंने प्रोनाउंस किया हिंदू। हिंदू उसकी बुनियाद पे मजहब कायम हुआ, जो बेसिकली अगर आज ये क्लेम करे मुकेश चावला और हमारे दोस्त महेश और ज्ञानचंद इसरानी कि वो ये हिंदू मजहब नहीं, ये सिंधु मजहब है। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने भारतीय हुक्मरानों को सिंध की तारीख याद करा दी। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, भारतीय वज़ीर दिफा ने अपनी तारीख भी नहीं पढ़ी। सिंध एक हकीकत और 6000 साल पहले से मौजूद है। दुनिया की पहली किताब ऋग्वेद सिंधु नदी के किनारे लिखी गई। सिंधु से ही हिंदू लफ्ज़ निकला है। MQM रहनुमा आमिर सदीकी ने भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गुमराह कुन करार दिया। हम यहाँ सब मिलके एक जुबानों के एक ही बात कह रहे हैं कि भाई सिंध पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिंध है। तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको ओन करते हैं, सिंध हमारा सूबा है। और इस तरह के बयानात देना यकीनी तौर पे एक फ्रस्ट्रेशन वाली सूरत हाल है भारत में, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं बहैसियत पाकिस्तानी के भाई हमने क्या कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम पाकिस्तान ने किया है वो पूरी दुनिया बता रही है कि क्या काम किया है हमने भारत के साथ। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने भारतीय वज़ीर दिफा का बयान शरंगेज़ी करार दिया। याद कराया कि पूरी दुनिया जानती है हमने भारत के साथ क्या किया। पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर करारदाद की हिमायत करते हैं।
वज़ीर मेहनत सईद गनी ने पेशगोई की, मुस्तक़बिल में भारत के टुकड़े हो जाएंगे, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। ना तो सिंध कभी भारत का हिस्सा था और ना ही कभी हो सकता है, बल्कि भारत के अंदर इस वक्त जितने डिफरेंसेस है रीजनल बहुत बड़े पैमाने पे हैं, वो अपनी खैर करें कि पता नहीं कब तक भारत इस दुनिया के नक्शे पर का। मुझे तो ये लगता है कि शायद आने वाले दिनों में, बरसों में भारत के मजीद टुकड़े होंगे और बहुत सारी और ऐसी रियासतें जो जबरी तौर पर उनके साथ शामिल हैं वो उनसे अलहदा होंगी। काउंसिल का भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ एहतजाज, प्रेस क्लब के बाहर नारेबाजी। हिंदू काउंसिल ने पाकिस्तान शान और सिंध को मां करार दिया, कहा हिंदू बिरादरी वतन से मोहब्बत करती है। पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान किया। 75-78 साल पहले जब पाकिस्तान अलग हुआ था तब भी हम पाकिस्तान के साथ थे, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और हमेशा ही रहेगा। बयान न सिर्फ हमारी दिल को तकलीफ देने वाला बयान था हर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को, बल्कि बैनुल कौमी सतह पर भी वो एक बहुत ही गलत और रॉन्ग वे था। 18वीं तरमीम से पहले पूछा जाता था, अपना फंड होता था, तब जब ये सूबों में आ गए उसके बाद हमें कोई भी विफाक से कोई फंड या कोई भी इस मद में कभी भी हमें नहीं दिया। जो टूरिज्म की मिनिस्ट्री है इसका बजट बहुत ही कम बजट है। वज़ीर सकाफत और सियाहत ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने शिकवा किया, वफाक से बराह रास्त फंड्स नहीं मिलते, वजारत सियाहत का बजट कम है, वजारतें तकसीम हो गई, नेशनल म्यूजियम भी वफाक के पास है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम कर रहे हैं, फनकारों को मिलने वाले फंड्स में गड़बड़ नहीं होती। वज़ीर सेहत अज़रा पीछोह ने इंकिशाफ किया, कराची में डेंगू से 10 हलाकतें हुई, कहा कराची में 220 बेड से डेंगू मुतासरा मरीजों के लिए मुख्तस किए, जिस इलाके में डेंगू केसेस रिपोर्ट होते हैं वहाँ 5 किलोमीटर अतराफ में स्प्रे किया जाता है। कराची डिवीज़न में जो है 9,928 और 10 डेथ्स हुई हैं। हॉस्पिटल्स को में बेड्स बढ़ाए हैं, मैं कुछ इस पर क्योंकि डेथ्स होती हैं अगर अस्पताल की ट्रीटमेंट ना मिले, तो हमने जो है 204 हॉस्पिटल बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास हैदराबाद में मौजूद हैं डेंगू के लिए स्पेसिफिकली, और 220 बेड्स जो हैं कराची में मुख्तस हैं। मज़ारों की तज़य्युन और आराइश का फैसला, पहले मरहले में एक कैटेगरी के मज़ारात की तज़य्युन और आराइश होगी। वज़ीर औक़ाफ़ रियाज शाह शिराज़ी बोले, ज़ायरीन को भी सहूलियात फराहम करेंगे। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर गुंबद का काम मुकम्मल हो चुका है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी से UAE काउंसिल जनरल की मुलाकात। बक़ीत अतीक और उमैती ने आसिफा भुट्टो को कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग़, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, तालीम, सेहत आमा और बच्चों के हुकूक़ के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के मौक़े पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुतालबात के लिए बनाई गई वर्किंग कमेटी मुतनाज़ बन गई, मेंबरान इख्तिलाफ़ात का शिकार, कमेटी गैर फ़ाल हो गई, मुतअद्दिद इजलास भी बेसूद, मामलात खटाई में पड़ गए। मुख्तलिफ महकमों में अफसरान के तकर्रुर और तबादले, डायरेक्टर इंक्वायरी 2 एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट रियाज लगारी का तबादला, रियाज लगारी डायरेक्टर सेटलमेंट सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड तैनात, नईम अहमद अब्बासी को ओहदे से हटा दिया गया, नज़ीर अहमद सुमरो डायरेक्टर जनरल महकमा मेहनत और अफराद क़ुव्वत तैनात, नोटिफिकेशन जारी। गुलशन मेमार नॉर्दर्न बाईपास पर डकैती मुज़ाहमत पर शहरी कत्ल, रिश्तेदारों की मौजूदगी में खौफनाक वारदात हुई, मकतूल के कज़न की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज, 16 नामालूम मुसल्लह अफराद नामजद, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। DGISPR का सिंध के मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स के साथ इंटरेक्टिव सेशन, यूनिवर्सिटी सरबराहान ने सेशन को खूब सराहा, कहा ऐसे सेशन से नौजवान हक़ाइक़ और कौमी बयानी से बराह रास्त आगाह रहते हैं, गलत बयानी, मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा से बचने के लिए ऐसे सेशंस रहनुमाई का मजबूत जरिया है। हम अमीर बनना चाहते हैं मगर वक्त की कदर नहीं करते, शर्मैन ऐप पर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का तकरीब से खिताब, कहा हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा, कामयाबी के लिए ईमानदार होना जरूरी है, मेहनत से ही तरक्की मुमकिन है।
سندھ ہائی کورٹ بار کے انتخابات 29 نومبر کو ہوں گے. صدارتی نشست پر سرفراز میتلو، حسیب جمالی اور عبدالوہاب شر مد مقابل. نائب صدر کے لیے 8 امیدوار قسمت آزما رہے ہیں. جنرل سیکریٹری کے لیے عمران مٹھائی، فرید مینگریو اور مرزا سرفراز میں جوڑ پڑے گا. خزانچی کی سیٹ پر حاکم علی اور نعمت اللہ میں مقابلہ ہوگا. پیپلز پارٹی پی ایس 104 کے سینئر نائب صدر کاشف شیخ سپرد خاک. نماز جنازہ مدنی مسجد کراچی ایڈمن سوسائٹی میں ادا کی گئی. صوبائی وزیر سعید غنی، ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی اور دیگر کی شرکت. سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی مرحوم کی بلند درجات اور مغفرت کے لیے دعائیں. گورنر سندھ کامران خان جیسوری سے جرمن سفیر کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال. تجارت بڑھانے کے لیے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. جرمن سفیر نے گورنر انیشیٹوز کے تحت آئی ٹی کی مفت تعلیم دینا قابل تحسین اقدام قرار دیا. بلوچستان سے چین تک تعلقات کی نئی پرواز. چیئرمین بلوچستان کونسل برائے خارجہ تعلقات کی چائنیز کونسلیٹ آمد چنگیز حسین خان کی چینی کونسل جنرل سے ملاقات. سماجی بہبود سے لے کر تجارت، ترقی اور علاقائی رابطہ کاری میں شراکت داری پر زور. پاک چین دوستی کو مزید مضبوط بنانے کا بھی اعادہ. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام. 100 انڈیکس میں 2184 پوائنٹس کا اضافہ 1,65,373 پر بند ہوا. روپے کی قدر میں 1 پیسے کی معمولی کمی. انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 55 پیسے پر پہنچ گیا. اور فاسٹ نیشنل یونیورسٹی میں طلبہ کے جدید پروڈکٹ اور سروس آئیڈیاز کی نمائش. تخلیقی اور جدید اور مارکیٹ سے منسلک منصوبے پیش. طلبہ کی جانب سے حقیقی کاروباری مسائل کا عملی حل بھی پیش کیا گیا. ایونٹ آرگنائزر نے کہا کہ ایونٹ کا مقصد نوجوانوں میں انٹرپرینیورشپ اور جدت کو فروغ دینا ہے.